प्रभु श्री जगन्नाथ श्रीमंदिर को आसिले केमिति प्रभुଙ୍କ देह अधागढ़ा हेला केमिति केमिति नीलमाधवर प्रभु जगन्नाथंकर हेला विग्रह प्रतिष्ठा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। टू ब्रदर्स लव चैनल को आपण मानकु स्वागत। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथयते नमः। प्रभु श्री जगन्नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ, किए कहे से कृष्ण, किए कहे से राम, किए कहे से शिव, विभिन्न रूप रे भक्त माने तांको पूजा करिथांती, कारण से हेउछंती साक्षात परम ब्रह्म। आसंतु आजि आमे सेही महाप्रभुंक विषय रे किछि कथा जानि। मध्य भारत रे इंद्रद्युम्न नामक एक राजा रहुथिले। तांकर राज्यर नाम थिला अवंती, जे कि भगवान विष्णुकर बड़ भक्त थिले। से सदा सर्वदा विष्णुकर दर्शनाभिलाषी थिले। थरे जने ऋषि तांको राजउआस को भ्रमण सकाशे आसीथिले एवं राजा को प्रभु विष्णु अर्थात नीलमाधव जगन्नाथंकर संधान विषय रे गुप्त मंतव्य देई कहिथिले जे हे राजा, ओडिशा रे भगवान विष्णुकर भव्य रूप प्रभु नीलमाधव को पूजा करा जाउछि, किंतु ओडिशा रे केउ जगह रे प्रभु को पूजा करा जाउछि ताहा आपनकु संधान करिबाकु हेबो। एहा सुनी राजा अत्यंत खुशी होई गले एवं मंत्री मानकु आदेश देले। कहिले ओडिशा प्रदेशर चारि दिगकु चारि प्रकार उच्च मस्तिष्क विचक्षण बुद्धिधारी व्यक्ति विशेषଙ୍କୁ पठेई दिया जाऊ। सेमाने प्रभु नीलमाधवंकर संधान खोजी मते आनी धरेइबे। एहा सुनी चारि दिगकु चारि प्रकार लोकंकु पठेई दियागला। ओडिशार पूर्व दिगकु अवंती राजांकर मुख्य पूजकंक भाई विद्यापति को नियुक्ति करी पठेई दियागला। विद्यापति बाहरी पड़िले प्रभु श्री नीलमाधवंकर संधान निमंते। ओडिशार पूर्व भागरे से जेतेबेले संधान करुथिले, एमिति जंगल रास्तार गला बेले से गोटे दिव्य सुंदरी नारी को भेटिले। सेही नारीटी तांको संगिनी मानक सहित फूल तोलिबा पई जंगल को आसी थांते। जेतेबेले सेही नारीटी को परिचय पचारिथिले, से नारीटी कहिले, मु हेउछि ए जंगलर मुखिया विश्वावसु सबरंकर पुत्री, मोर नाम ललिता, एमाने हेउछंती मोर सांग माने, आमे एही जंगल को फूल तोलिबा को आसीछु। एमिति अनेक कथावार्ता हेबा मध्यरे विद्यापतिंक मनरे जाग्रत हेला ललितांक प्रति प्रेम भाव। विद्यापति सेही जंगल रे किछि दिन रहिले। सेही समय से ललितांको प्रेम विवाह मध्य कले। एमिति जंगल रे अनेक दिन अतिबाहित करिबा परे जंगलर लोक माने विद्यापति को भरोसा करबाकू लागिले। एमिति पुणी अनेक दिन गला। दिने विद्यापति देखिले एक विचित्र दृश्य। रात्रि पाहिबा पूर्वरु ललितांक पिता अर्थात विश्वावसु जंगलर फलमूल सहित पूजा सामग्री धरी पूजा करिबा पई जाउछंती। से दिने ललितांको पचारिले, हे ललिता, तुमर पिता एते फलमूल पूजा सामग्री धरी रात्रि पाहिबा पूर्वरु केउ जगह को जाउछंती? हठात ललिता मना करिदेले एवं कहिले, एही सब संधान निमते मोर पिता मते मना करिछंती। अनेक बुझाइबा परे ललिता सब कहिथिले। एहा परे विद्यापति ललिता एवं तांकर पितांको मध्य बुझाइले एवं कहिले, मु प्रभु नीलमाधवंकर एक परम भक्त, मु तांको दर्शन करिबाकू चाहे। शेषरे विद्यापति अनुरोध को रक्षा करी ललिता एवं तांको पिता विश्वावसु सेही जंगल रे गुप्त गुंफा मध्यरे रहिथिबा प्रभु नीलमाधवंक संधान विषय रे जणाइथिले एवं कहिले, आसंता काली प्रभाते मु तुमको सेही जगह को नहीं जिबी, किंतु गोटिए शर्तरे। सेही शर्तटी हेला, सेही स्थान को गला बेले विद्यापति आखिरे लागिबो कलापट्टी। पुणी प्रभु नीलमाधव को दर्शन परे फेरिला बेले लागिबो कलापट्टी। एमिति सुनी विद्यापति अत्यंत खुशी होई आसंता प्रभाते बाहरी पड़िले। सेही गुप्त गुफा मध्यरे थिबा नीलमाधवंकु दर्शन कले एवं पुणी आखिरे कलापट्टी बांधी फेरी आसिले। एमिति अनेक दिन गला। एपटे राजा इंद्रद्युम्न मास मास वर्ष वर्ष पूरी गला, किंतु प्रभु नीलमाधव को पाई नथिबारु चिंतामग्न होई बसी थांती। ठीक एही समय रे विद्यापति राज्य गृह को प्रवेश करी नीलमाधवंक संधान निमंते बखाणिले। राजा को कहिले, हे राजा इंद्रद्युम्न, ओडिशार पूर्व भागरे घोर जंगल मध्यरे प्रभु नीलमाधवंकर रूपरे पूजा पाउछंती। एतिकी सुनी राजा अति खुशी होई गले। डेरी न करी चाल आमे सेठाकू जिबा। से दुहे बाहरी पड़िले सेही गुप्त गुंफा मध्यकू, किंतु सेही गुप्त गुंफा को राजा को केमिति नेले? तांको आखिरे तो कलापट्टी बंधा जाइथिला। हेले विद्यापति थिले बहुत चतुर। से सेही गुप्त गुंफा को जिबा समय रे
ନିଜ ଗାମୁଛାରେ କିଛି ସୋରିଷ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେହି ସୋରିଷକୁ ବାଟ ସାରା ପକାଇ ପକାଇ ଯାଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠାରେ ସୋରିଷ ଗଛ ଚାରା ରୂପରେ ହୋଇଗଲା। ବିଦ୍ୟାପତି ସେ ସୋରିଷ ଗଛକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଏହି ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ପାଉଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଲି। ତୁମେ ଯାଅ, ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦାରୁ ଭାସୁଥିବ, ସେହି ଦାରୁ ଆଣି ମୋର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ମୋତେ ତୁମରି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କରାଯାଉଥିବା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା କରିବ। ଏମିତି କହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ଅନେକ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେ ବିଦ୍ୟାପତି, ତୁମେ ହେଉଛ ଜଣେ ଠକ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲି। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ତୁମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଏହିଠାରେ ସରିଲା। ଏବେଠୁ ମୁଁ ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇବି। ଏତିକି କହି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ସେହି ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ରକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଦାରୁଟିଏ ଭାସୁଛି। ସେହି ଦାରୁକୁ ଆଣି ଅନେକ କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ହେଲେ କୌଣସି କାରିଗର ସେହି ଦାରୁକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରିଗରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାଠକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ବୃଦ୍ଧ ରୂପରେ କାରିଗର ଭାବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିବାରୁ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ଜଣକ କହିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଅତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଏତିକି ଶୁଣି ରାଜା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ ଯେ, ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ଦାରୁରୁ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିବ? ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିପାରିବି, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ 21 ଦିନ 21 ରାତି ଧରି କେହି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। କାରିଗର ଜଣକ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏମିତି 10ରୁ 15 ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାଣୀ ସେହି କାରିଗରର କୋଠରୀକୁ ଭ୍ରମଣ ସକାଶେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ରାଣୀଙ୍କ କାନରେ ବାଜିନଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, କାରିଗର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି। 15 ଦିନ ହେଲା ନା ସେ କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି ନା କିଛି ପିଇଛନ୍ତି। ଭିତରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ। ଆସ ଆମ୍ଭେ ସେହି କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା, ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖବର ବୁଝିବା। ରାଜା ମନା କରି କହିଲେ, ହେ ରାଣୀ, କାରିଗର ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ 21 ଦିନ 21 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେହି ଡାକିବେ ନାହିଁ କି କବାଟ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ କହିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, କହୁ କହୁ କହିଦେଇଥିବେ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଧରି ଆସ ଆମେ କବାଟଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଥିଲେ। କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା 3 ଠାକୁର, ହେଲେ ସେଠାରେ କାରିଗର ଜଣକ ନଥିଲେ। ରାଜା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ରାଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ସର୍ତ୍ତ ନ ରଖିଥିବାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛ। ଏହା ହିଁ ହେବାର ଥିଲା। ଆଜିଠୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମରେ ପୂଜା କରିବ। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଓ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ଅତି ଧୁମଧାମରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଓ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପୁରୀରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସାରା ଭାରତରେ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲା। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। 4ଟି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା କରିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କଲେ।
ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଘନ ଅମୃତମତ ଶରଣାକୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ମୋ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା ଓ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନା ଓ ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇଯିବାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଥିଲା।